In this section, we are going to discuss about the Hartley oscillator. Okay, so this is a block diagram for Hartley oscillator. So this Hartley oscillator consists of a tank circuit. It will be a combination of a two inductor and a capacitor. The two inductors are in series and the capacitor is in parallel with that two inductors. But this inductor, okay, so from this figure, these inductors are a center tapped. So this oscillator is also called, this Hartley oscillator is also called the split inductance oscillator, because here the inductance are splitted by a center tap. Okay, so listen, we are using R1 within this figure. Within this oscillator, there will be this Hartley oscillator is mainly two type oscillators are there. First one is series fed Hartley oscillator and the second one is parallel fed Hartley oscillator. Because നമ്മൾ commonly use ചെയ്യുന്നത് parallel fed Hartley oscillator ആണ്. Because series fed oscillator should be having the drawback because it's not cannot be able to produce a sustained oscillations. Okay, sustained oscillations produce ചെയ്യാൻ ഒരു series tapped Hartley series fed Hartley oscillator കഴിയില്ല. So we are commonly using the Hartley oscillator as parallel fed Hartley oscillator. So listen, here we are using the R1 and R2. This R1 and R2 will be providing the voltage divider circuit to our transistor, NPN transistor, and moreover there will be a DC source VCC, and there will be a UC RFC. This RFC is a choke. Okay, this is a choke, and instead of, and before besides there will be using the three capacitors. These capacitors will be used as a coupling capacitor, and beside this will be a feedback by a feedback network, and this network is a tank circuit, because it will be this feedback network is always considered the combination of inductors and capacitors. Okay, so listen, at a high frequency, ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ നമ്മുടെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും വി സി സി കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ഒക്കെ ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടൂല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വി സി സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പാസീവ് എലമെൻസിൻ്റെ കൂടെ വി സി സി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആർ എഫ് സി ചോക്ക്, നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ എഫ് സി ചോക്ക് എന്താ പറ്റുന്നുള്ള എന്ത് പറ്റിയ ബി increases. Okay, so at high frequency the reactance of our RFC is equal to XRFC is equal to 2 pi Fn. That means frequency കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇത് എക്സിയും കൂടും. That means it will be also high. That means that RFC circuit is behaves as an open circuit. At frequency 0, what happened? Our reactance is also 0. That means it will be directly proportional. So circuit is short circuited. So this is the actually happened for the case of a choke that's we used in the circuit. And besides that, we'll be using the RE and the CE. Okay, RE resistor and CE resistor. This RE resistor and CE resistor as a biased resistors and capacitors. Okay, by using this RE and CE, the CE, this common emitter amplifier is so because in a common നമ്മുടെ എല്ലാ കേസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ അതെന്ത് സംഭവിക്കും, ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും. സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗെയിൻ ഡിക്രിമെൻറ്റ് വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ബയാസിങ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളവിടെ എമിറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഇൻക്രീസ് the gain. Okay, that's why we are introducing the biasing resistor and capacitor here, because input impedance കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിൻ കുറയാൻ റീസൺ ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗെയിൻ കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സും രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സും ഒരു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഈ L1 L2 നമ്മൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിന് മെയിൻലി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ VCC മാത്രമാണ്. ഈ VCC നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് കാരണം ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകും. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റർ ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് പോകും. ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു കലക്ടർ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്യും. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജിങ് സംഭവിക്കുക. സോ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ത്രൂ L2 കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ L2. സോ അങ്ങനെ L2 കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിസൺ ഇത് എന്തായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക, L2 ഇൻഡക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കുറഞ്ഞ് വരും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതും കുറഞ്ഞ് വരും. സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആദ്യം ഹൈ ഡിസ്ചാർജിങ് കാരണം ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു L2 ഉണ്ടായത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്തു വന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ, ഈ ഒരു L2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ടറിൽ ഒരു ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്ക് EMF, അതായത് നമുക്കിപ്പം ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് EMFിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഡിസ്ചാർജിങ്. സോ ഈ ഒരു ബാക്ക് EMF റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് എഗെയിൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, നമ്മളെ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് പോകും ഈ ബാക്ക് EMF. സോ ഈ ബാക്ക് EMF കാരണം എഗെയിൻ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജിങ് നടക്കും. Okay, then that process is continuously taking place. Okay, ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അവിടെ നടക്കും. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട്, ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിനെ തീർക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മളെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അവിടുത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസും എന്താ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ടു ആർ ഇൻ ഫേസ്. സോ ആ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, സോ ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് L2 കാരണം ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കാരണം 180 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും, L2ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് L2 കാരണം ഈ ബാക്ക് EMFന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു 90 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈ L2 എന്ത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ഈ L1ലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഈ L1ൽ എത്ര ഉണ്ടാവും, 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ 180 + 180 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. സോ 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. Okay, with our noise signal that will be produced inside our amplifier section. Next, in Hartley oscillator, the input oscillations have the base oscillations at the base of our transistor, which is amplified, and 180 phase shift out of phase. Okay, phase shift out of phase. This process is again repeated. So hence the frequency of our output oscillation will become its equation as f is equal to 1/2 pi root LTC. So LT means L1 plus L2 plus 2M. That's M is the mutual inductance between L1 and L2. L1 into L2 across the mutual inductance value. So next we are going to discuss what are the advantages of this Hartley oscillator. Instead of using the large transformers, we can say a single coil can be used as an auto transformer. നമ്മൾ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സിംഗിൾ കോയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. And moreover, the frequency can be varied by employing the either C or variable inductors. Less number of components are used in our Hartley oscillator as compared with our Weinbridge. Okay, Weinbridge is the basic oscillator. So that's the advanced form of Hartley oscillator. So as compared with our Weinbridge, Hartley contain less amount of components. Okay, and its amplitude will be constant,
and fixed frequency at a output. ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തൊക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So next we are discussing the what are the disadvantages of this Hartley oscillator. These are it cannot be a low frequency oscillator. Then that low frequency oscillator, it will be always use the high frequency at the output. So it will be produces the harmonic distortions. Okay, അങ്ങനെ ഒരു high frequency produce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് obviously എന്തുണ്ടാവും, ഒരു harmony or distortions produce ചെയ്യും. And it will be the application, and it will be used in the producing the sinusoid waves of a desired frequency, and it will be mostly used in the local oscillator in the radio receivers, and it is also used as a RF oscillator. So this is all about our Hartley oscillator. So next we are going to discuss about a designing section of our a Hartley oscillator. So listen, this is a problem. Design a Hartley oscillator for the frequency f is equal to 10 kilohertz, whose R1 is equal to 380 kilo ohm and R2 is equal to 72 kilo ohm, and R3 is equal to 1.2 kilo ohm and R4 is equal to 4.8 kilo ohm. So these are the values of resistors as we used in our Hartley oscillator. So we all know the frequency of our Hartley oscillator expression, 1 divided by 2 pi root LTC. So here f is equal, you already get it as 10 kilohertz as we gives, and 2 pi root LT into C. So here C is we can able to take the C value because designing ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക 0.01 മൈക്രോഫാരഡ് കൊടുത്തു. സോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന C.1 മൈക്രോഫാരഡ് എടുത്താൽ C1 C2 C3 ഒക്കെ എന്താ സെയിം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ സ്മോൾ വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ എന്താക്കി 0.01 മൈക്രോഫാരഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു. Next we know from here we get like this, നമ്മൾ എന്ത് 2 pi ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. So we get it as 1 by LT. Okay, 1 by root LT C is equal to 10 into 2 pi into 10 raised to 3 കിലോ ആണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ 1 by root LTC എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റൂട്ടാണ്, അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ. സോ അപ്പോൾ എന്ത് 1 by LTC. സോ ഇത് സാറ് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁶ ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്തൊരു 1 by LTC is equal to this value. So from here സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇത് 1 by ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് LTC as 1 divided by 62.8 whole square. So LTC is equal to ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു, നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്. സോ LT is equal to സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൊടുത്തതാണ് 0.01 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആയിരുന്നു. മൈക്രോ എന്ന് 6 ആണ്. സോ സെൻട്രൈസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് ആസ് LTയുടെ വാല്യൂ 0.0253 ഹെൻറി ആണ് കിട്ടിയത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് M as 0. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് LTയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്തായിരുന്നു, L1 + L2 + L2 - 2M ആയിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കുക, 2M എന്നുള്ള എമ്മിൻ്റെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ നമുക്ക് എന്താ LTയുടെ ഫാക്ടർ L1 + L2 മാത്രമാക്കി എടുത്താൽ മതി. സോ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ LT വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ആസ് L1 + L2, which will be equal to 0.0253 Henry. That means L1 and L2 are same, so we can take it as 2L is equal to this. Okay, 2L is equal to this, and from here so this is equal to L is equal to 0.0253 divided by 2. So that's we get it as 0.0. Let's we get it as 0.0126 Henry. Okay, 126 Henry ആണ്. So that means L1 L2 value in the 0.0126 Henry ആണ്. That's we rewrite as 12.6 millihenry. Okay, so this is the designing and this is the calculation and designing of our Hartley oscillator. So thank you. This is all about our Hartley oscillator.